मी सौ मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। पापण्णा गौड हा एक नायक आहे जो अंतर नसलेल्या समाजासाठी लढला असे म्हणणारे कंदेश। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी यांनी या नेत्यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। सरदार सारवाई पापण्णा गौड जयंती साजरी, जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण। वीज विभागाच्या क्रीडा स्पर्धा या एका घोटाळ्यात संपल्या आणि विजेत्यांना पारितोषिके देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला। आदिलाबादच्या बाजारपेठेमध्ये राखी सणाची शोभा, दुकानांमध्ये खरेदीदारांची गर्दी। कंदेश श्रीनिवास रेड्डी हे लग्न समारंभामध्ये मिळाले, भेटवस्तू देऊन नवविवाहित जोडप्यांना आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। सारवाई पापण्णा गौड हे तेलंगणातील बहुजनांच्या स्वाभिमानाचे आणि धैर्याचे प्रतीक म्हणून उभे होते। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद मतदारसंघाचे प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की एक वीर आहेत, त्यांनी अंतर नसलेल्या समाजासाठी स्थापनेसाठी लढा दिला। सरदार सारवाई पापण्णा गौड यांच्या 374व्या जयंतीनिमित्त रविवारी त्यांनी काँग्रेस पक्षासह शहरातील त्यांच्या पुतळ्याला आदरांजली वाहिली। या प्रसंगी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की सरदार सारवाई पापण्णा गौड हे एक महान सेनानी होते, ज्यांनी जात पंथ आणि जातीय भेद न करता समान समाजाच्या स्थापनेसाठी लढा दिला। राजकीय आणि सामाजिक समतेसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न इतिहासात कायम राहील असे ते म्हणाले। तर जमीनदार आणि जहागीरदारांचा जुलूम सहन न झाल्याने त्यांनी तलवार हाती घेतली असेही म्हणाले। जात धर्माचा भेदभाव न करता राज्याच्या सत्तेत सर्व वर्ग सहभागी व्हावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। तर त्यांनी आपल्या बहुजनांच्या महत्त्वाकांक्षा कायम ठेवण्याचे आवाहन केले। సందర్భంగా గౌడ సోదరులందరికీ తెలంగాణ ప్రజలకి బడుగు బలహీన వర్గాలకి బహుజనులందరికీ కూడా వారి జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు। కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మా నాయకుల తరపున అభిమానుల తరపున అందరి తరపున కూడా సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గారు బహుజనవాదాన్ని దాదాపు 400 సంవత్సరాల కిందటనే బహుజనవాదాన్ని తీసుకుపోయి ప్రజలందరూ కూడా హింసించబడేటువంటి అనగదొక్కబడేటువంటి ప్రజల గొంతుకై పోరాడినటువంటి సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గారి జన్మ చరితార్థమైందనుకోవచ్చు। ఆయన ఆశయాల్ని ఆకాంక్షల్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఒకటే బహుజనులందరికీ కూడా మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించాలని, బహుజనులలో మరింత పేదవారికి మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కూడా చేస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప సామాజిక న్యాయం। బీసీ కులగణన కూడా జరపాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ సుముఖంగా ఉన్నది। మా రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ బీసీ కులగణన జరిపిన తర్వాత బీసీ రిజర్వేషన్ని మరింత పెంచాలనేటువంటి డిమాండ్కి మేము సంపూర్ణంగా మద్దతిస్తూ ఉన్నాం। ఇవన్నీ కూడా సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడమే అవుతుంది। ఆనాడు బ్రిటిష్ వారితోని మొఘలాయులతోని గోల్కొండ నవాబులతోని బహుజనుల సంక్షేమం కోసం పోరాడినటువంటి పాపన్న గౌడ్ గారికి ఘనమైనటువంటి వారి జయంతి సందర్భంగా ప్రజలందరి తరపున మేము నివాళులు अर्पिस्ता ఉన్నాము। जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की सरदार पापण्णा गौड यांनी शेतकऱ्यांना जमीनदारापासून वाचवण्यासाठी केलेला संघर्ष इतिहासात लिहिला जाईल। सरदार पापण्णा गौड यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। स्थानिक बसस्थानकासमोरील पापण्णा गौड पुतळा येथे बीसी वेलफेअरच्या संयुक्त विद्यमानाने शासकीय जयंती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांच्यासह नगरपालिकेचे अध्यक्ष जोगू पेमेंदर यांनी पापण्णा गौड यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली। पापण्णा गौड यांच्या मूर्तीला ही पुष्प अर्पण करण्यात आली आणि आदरांजली वाहण्यात आली। जिल्हाधिकारी म्हणाले की सरदार पापण्णा गौड यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी निजाम सरकार आणि जमीनदाराविरुद्ध लढा दिला। तर दुसरीकडे गौड समाजाच्या नेत्यांनी सरदार पापण्णा गौड जयंतीनिमित्त रिम्स रुग्णालयात रुग्णांना फळांचे वाटप केले, रुग्णाच्या आरोग्याची माहितीही घेतली आणि गौड समाजाच्या वतीने जिल्हाभरात अनेक ठिकाणी पापण्णा गौड जयंती साजरी करण्यात आली। పాపన్న గౌడ్ గారు ఆయన సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గారు 374 జయంతి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। మీ అందరికీ తెలుసు, మనం ప్రతి సంవత్సరం అధికారంగా సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గారు వారు జయంతికి అధికారంగా జరుపుకుంటున్నాము।
అయితే ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే ఇందాక టీవీసీడీ గారు చెప్పినట్లు వారు చేసింది పోరాటం ఏవైతే ఉన్నాయో నిజాం కాలంలో అప్పుడు చేసింది పోరాటం ముఖ్యంగా రైతుల కోసం ఎవరైతే అప్పుడు భూస్వామి ఉన్నారో వారు చేసిన ఏవైతే అన్యాయం ఉన్నాయో ఆ అన్యాయం విరుద్ధంగా రైతులకి న్యాయం చేయాలి, బీదలకి న్యాయం చేయాలి, వాళ్ళ కోసం అందరూ సమాజంలో సమానంగా ఉండాలి, సమాజంలో ఎక్కడైనా భేదభావం ఉండకూడదు, సామాజిక న్యాయం ఉండాలి, ఆర్థిక న్యాయం ఉండాలి. వాటి కోసం వారు చేసింది పోరాటం. ఈరోజు బీసీ సోదరులు మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్క కులము ప్రతి ఒక్క జాతి సోదరులు వారు చేసింది పోరాటంకి మనం గుర్తించి ప్రతిరోజు మన జీవితంలో కూడా మన దినంలో కూడా పోరాటం చేసింది ఏవైతే వారి చరిత్ర ఉన్నాయో మన जीविతంలో ఏ విధంగా అమలు చేసుకోవచ్చు. विद्युत विभागाचे SEJR चव्हाण म्हणाले की वीज पुरवठ्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी वीज कर्मचारी सतत कार्य करत असतात. इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियमवर 2 दिवस सुरू असलेल्या राज्यस्तरीय वीज कर्मचारी व्हॉलीबॉल कॅरम क्रीडा स्पर्धा शनिवारी रात्री संपल्या. व्हॉलीबॉल स्पर्धेत खम्मम, महबूबनगर आणि आदिलाबाद संघांनी अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला. विद्युत सहित हैदराबाद, निजामाबाद आणि मेट्रो झोन हैदराबाद संघांनी कॅरम स्पर्धेत पहिले 3 क्रमांक पटकावले. पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते विजेत्यांना पारितोषिके देऊन गौरव करण्यात आला. तर SEJR चव्हाण म्हणाले की वीज पुरवठ्यात काही अडचण आल्यास कर्मचारी ते तातडीने सोडवतात आणि मध्यरात्री काही अडचणी आल्या तर ही पुरवठा खंडित न होता सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियमवर 2 दिवस आयोजित करण्यात आलेल्या या खेळात कर्मचाऱ्यांनी उत्साही सहभाग घेतल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. जी हरिकृष्णा डी ऑपरेशन ओके राइट लाइट లేదా పని సెల్ అవుతుంది చౌహాన్ గారి కొద్ది ముందర సార్ రైట్ మీరు కొద్ది మంచిగా ఆడిండు. నేను కూడా 2-3 గేమ్లు చూశాను, చాలా బాగా ఆడిండు. హైదరాబాద్ వాళ్ళు కూడా క్యారమ్స్లో మా ఆదిలాబాద్ అంటే జూనియర్స్ ఉండి వాళ్ళంతా యంగ్ కదా, యంగ్ వాళ్ళు ఆడారు. మళ్ళీ మా ఖమ్మం వాళ్ళు అయితే మంచిగా ఫస్టే వచ్చేసిండు. ఖమ్మం వాళ్ళకి మా అంటే ఇంట్లో ఉంటుంది కదా మా కంపెనీ అని ఎంపీటీసీఎల్కి పేరు తెచ్చారు. వాళ్ళకి ఇంకా పేరున ధన్యవాదాలు. అంటే వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్నెస్ ఉంది కదా క్యారమ్లో, అది చాలా బాగా ఆడారు. మనకు అంటే వెదర్ కొంచెం బాగా లేకుండే మన CMD గారు రావాల్సింది. సార్ ఈ ప్రమోషన్లు అవన్నీ పోస్టులలో లేకుంటే ఖచ్చితంగా వచ్చేవాళ్ళు. రేపు కూడా ఆయన ఈరోజు కూడా బిజీ ఉన్నది. ఈరోజు కూడా మేము DPCలు పెట్టాలి. రాత్రి వరకు మా DPC ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈరోజు కూడా అందరం అంటే బిజీ ఉండుట్లా మనకు సార్ రాకపోయాడు, లేకుంటే ఖచ్చితంగా వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఇంకా మనం ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం. ఎందుకంటే సార్ ఉన్నాడు, మాకు అన్ని కంపెనీకి చాలా బాగా చేసి పెడుతున్నాడు. వారి మనం అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఉంది. కంపెనీ మనం అంటే ఇట్లా మనం యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీగా ఏం చేయాలంటే మన ఆఫీసర్ మంచిగా ఉన్నాడంటే మనం అందరం మంచి పని చేద్దాం. आदिलाबादमध्ये राखी पौर्णिमा उत्सव सण साजरा करण्यासाठी बाजारात विविध प्रकारच्या राख्या उपलब्ध आहे. त्यामुळे शहरातील दुकाने हे खरेदीदारांनी फुलून गेलेली आहे. सोन्यातांच्या या राख्यांसोबत कार्टून कॅरेटेस असलेल्या राख्यांची विशेष आकर्षणे आहे. सोमवारी राखी सणाच्या पार्श्वभूमीवर महिला आणि तरुणींनी आपल्या भावा बहिणींना या राख्या खरेदी करण्यासाठी केलेले एकच हे उड्डाण आहे आणि दरवर्षी नवीन प्रकारच्या राख्या आकर्षक पद्धतीने बाजारात येत आहे. बाहुल्या, देव्यांच्या प्रतिमा आणि व्यंगचित्रे असलेल्या या राख्या विशेषतः आकर्षण आहे. शहरातील गांधी चौक, आंबेडकर चौक, अशोक रोड, विनायक चौक आदी मुख्य चौकात दुकाने थाटलेली आहे. महिला आणि तरुणींनी आपल्या प्रियजनांसाठी सुंदर राख्या खरेदी करण्यास ही रसही दाखवला. मुलांनी आपल्या आवडत्या राख्या खरेदी करून आनंद साजरा केला.
అరే నీకు పంపిన मुहूर्त सुरू होता शुभ कार्यांना गती मिळते आणि आदिलाबाद जिल्ह्यात विवाह सोहळ्यास अनेक शुभ कार्ये पार पडली जातात। त्यामुळे सर्वत्र हे गोंधळाचे हे वातावरण आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपुलकीने आमंत्रित केलेल्यांच्या विवाह सोहळ्याला हजेरी लावली। त्यांनी नवविवाहित जोडप्यांना आशीर्वाद देऊन लग्नाच्या भेटवस्तू दिल्या आणि शुभेच्छाही दिल्या। ఎడిటర్ చేసుకుంటాడు ओम युगम वस्त्राणि बेवसावसाथे जिवोरक्षिद्रामन्तवो हसद्दाः अवाहाद्यतमनुता वासोदकानि सकलदेवपुत्रदैवासः सर्वदेवदेवताः प्रेणास्मि शिवानंदी अब्बा बेला मंडळाच्या बीआरएस आणि भाजप नेत्यांनी निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांना दिलेल्या 2 लाख रुपयाचे आश्वासन त्वरित माफ करण्याची मागणी केली आहे। बेला मंडळातील सिरसन्ना गावात मंडळ केंद्रावर बीआरएस आणि भाजप नेत्यांनी आंतरराज्य स्तरावर धरणे आंदोलने करून काँग्रेस सरकारच्या विरोधामध्ये घोषणाबाजी केली। गेल्या निवडणुकीत सत्तेत आल्यास 2 लाखाचे कर्ज माफ करू असे ते म्हणाले होते आणि त्यांनी ते काय मोजक्यात लोकांना ते केले। టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ ఉండే రైతులందరి పక్షాన డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। రాబో రోజుల్లో ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తాం।
మొత్తం కలెక్టరేట్లు కానీ అసెంబ్లీ ముట్టడించే వరకు కూడా మేము రైతుల పక్షాన నిలబడతామని తెలియజేస్తూ వెంటనే రుణమాఫీ 2 లక్షల రుణమాఫీ ప్రతి ఒక్కరికి బేషరతుగా అమలు చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. జై తెలంగాణ. మహిళలకు ప్రతి మహిళకు 2500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించిన ఈ ప్రభుత్వము ఇంతవరకు ఏ ఒక్క మహిళకు కూడా 2500 రూపాయలు అందించలేదు. అదేవిధంగా 500 రూపాయలకే సిలిండర్ అన్నారు. ఎందరి మందికి వస్తుంది? ఎవరికి రావట్లేదు. అదేవిధంగా 200 యూనిట్లు కరెంట్ బిల్ అన్నారు. ఈ రకంగా ఎవరికి కూడా అమలు కానీ హామీలు ఇచ్చిండ్రు, ఎవరికి కూడా అది అమలు జరుగుతలేదు గ్రౌండ్ లెవెల్లో. కనుక ఏ విధంగా అయితే రైతు అంటారు కదా, రైతు లేనిది ఈ రాజ్యం లేదనే విషయం మనం ఎప్పుడు కూడా గమనించాలి. రైతు ఏడ్చిన వ్యవసాయమట, రైతు ఏడ్చినటువంటి రాజ్యం ఎక్కడ కూడా మనుగడ సాధించలేదు. కనుక ఏ రకంగానైతే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము, ఏ రకంగానైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కుప్పగొలిందో రైతులతో పెట్టుకున్నటువంటి ఏ ప్రభుత్వం కూడా మనుగడ సాధించలేదు. కనుక వెంటనే వారం రోజుల లోపల కనుక ఈ యొక్క రైతు భరోసా, రైతుల రుणमाफी कనుక కానట్టయితే మరి వెంటనే మేము कोलकाता घटना दुर्दैवी आहे. सरकारने ही उत्तर द्यावे आणि दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी, हे AITUCचे राज्य सचिव विलास म्हणाले. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील रिम्स कामगार संघटनेच्या कार्यालयात रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. त्यांना पूर्ण पाठिंबा व्यक्त होत आहे. रुग्णांचे प्राण वाचवणाऱ्या डॉक्टरांना कामाच्या ठिकाणी संरक्षण दिले जात नाही असे बोलले जाते. सुरक्षेतील ही बिघाड आणि यंत्रणेतील ही त्रुटी अशा घटनांना कारणीभूत असल्याचा आरोपही होत आहे. शिक्षेची कडक अंमलबजावणी झाली तरच अशा घटनांना आळा बसू शकतो असेही ते म्हणाले. అత్యాచారం గురైనటువంటి డాక్టర్ న్యాయం వెంటనే జిందాబాద్ జిందాబాద్. కోల్కతాలో హత్య గురైన డాక్టర్ వెంటనే జిందాబాద్ జిందాబాద్. డాక్టర్ కు న్యాయం వెంటనే, దుండగులకు ఉరి శిక్షలు వెంటనే. కలకత్తాలో జరిగినటువంటి మెడికల్ విద్యార్థిని ఆమెపై హత్య జరగడం చాలా శోచనీయమైన విషయం. భారతదేశంలో ఈరోజు వైద్యులు మరి రాత్రి పగలు సేవ చేయడం జరుగుతుంది. మరి వారి మీద ఇలాంటి హత్య జరగడం ఇది సిగ్గుచేటైన విషయం. మరి కలకత్తా వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్పడం జరుగుతుంది, సిబిఐకి అప్పచెప్తున్నామని. సిబిఐకి అప్పచెప్పడంతో సహా ఆ దోషిని వెంటనే పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది, వాడికి ఉరి శిక్ష ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నిన్న జరిగినటువంటి దేశవ్యాప్త ఆల్ ఇండియా మెడికల్ ఏదైతే అసోసియేషన్ ఉన్నదో వారు చేసినటువంటి ఆ సమ్మెకు, ఒకరోజు సమ్మెకు AITUC సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలుపుతుంది. అదేవిధంగా డాక్టర్లకు పనిచేసే స్థలంలో రక్షణ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది, ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరి దానికి ప్రభుత్వాలు బాధ్యత తీసుకొని, అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్ అధికారులు కూడా దానికి ఒక టీంని, అంటే ఈ విధమైనటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఒక టీంని ఇది చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నది. అయితే ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఏమంటే, ముఖ్యంగా ఆ వైద్య విద్యార్థిని మీద ఏదైతే ఆ మానభంగము హత్య జరిగిందో ఆ జరిపినటువంటి వ్యక్తి మీద మరి కఠినమైన చర్యలు, అంటే ఆయనకు ఉరి శిక్ష వేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఉరి శిక్ష వేయాలి. DCCB संचालक आणि काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते बालुरी गोवर्धन रेड्डी म्हणाले की विरोधक शेतकऱ्यांना भडकवत आहे आणि त्यांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न करत आहे. रविवारी जैनत मंडळ केंद्र येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. भाजप आणि BRS कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीबद्दल कोणताही गैरसमज ठेवू नये. कर्जमाफी निश्चितच होणार असून शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही असे ते म्हणाले. 2018 నుండి 9/12/2023 వరకు ఏదైతే రుణాలు ఉన్నాయో అగ్రికల్చర్కు సంబంధించినటువంటి SHO రుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, ఆ లోన్లన్నింటినీ కూడా 2 లక్షల వరకు వడ్డీతో సహా మాఫీ ఇస్తా అని చెప్పి ప్రభుత్వం మరి ఆనాడు మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆగస్టు 17 నాటికి 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పి చెప్పడం, మరి ఆ దిశలోనే 2 లక్షల లోపు ఉన్నటువంటి రుణాలందరికీ కూడా మరి అర్హులైనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా రుణమాఫీ చేయడం అనేది జరిగింది. కానీ కొంతమంది BRS పార్టీ నాయకులు కావచ్చు, BJP పార్టీ నాయకులు కావచ్చు కుమ్మక్కై
విలీనం కాకముందే మరి జోగురామన్న నోట ఈరోజు బీఆర్ఎస్ మాట వినిపిస్తుంది అంటే ఈరోజు అభద్రతా భావంతో ఒకవేళ 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినట్టయితే అటు బీఆర్ఎస్కు కానీ ఇటు బీజేపీకి కానీ నూకలు చెల్లవు అన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇద్దరు కలిసి మరి రైతులను రెచ్చగొట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. ఏ పని ఈరోజు వారు చెప్తా ఉన్నారు, రుణమాఫీ వేరు, రైతు భరోసా వేరు. రైతు భరోసా అనేది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ప్రకారం 10 ఎకరాల భూమి ఉన్నటువంటి రైతులకు మాత్రమే ఈ రైతు భరోసా ఇవ్వాలి అని చెప్పి రైతులే అందరూ కోరుకున్నారు కనుక ఇంకా ఆ దిశలో ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉన్నది. కానీ 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ అనేది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రుణం. ఈరోజు షార్ట్ టర్మ్ లోన్ తీసుకున్నటువంటి వ్యవసాయానికి 2 లక్షల రూపాయలు లోన్ తీసుకున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి ఈరోజు 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ జరుగుతుంది అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఈరోజు మరి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ ఒక కుటుంబంలో 1,50,000 భర్త పేరు మీద 1 లక్ష రూపాయలు భార్య పేరు మీద ఉంటే ఆ కుటుంబానికి 2 లక్షలు మాఫ్ జరుగుతుంది. అంటే ఒక 50,000 భార్యకు, భర్తకు 1.5 లక్ష మాఫ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. దీన్ని రెచ్చగొడుతూ రుణమాఫీ కావడం లేదు అని చెప్పి చెప్పడం ఇది విడ్డూరంగా ఉంది. ఎక్కువ భూమి ఉన్న వాళ్ళకి రాదు, ఇవన్నీ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి ఒక నెల సమయం ఇస్తే జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రతి దానికి फोन मिळणे स्पंदिस्ता ఉన్నాడు కనుక ఆయనకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 19 ऑगस्ट हा राखीचा सण आहे. हा सण आहे जो आसक्तीचे प्रतीक आहे आणि यावेळी बहिणी आपल्या भावांना राखी बांधतात. यासाठी बाजारात विविध प्रकारच्या राख्याही उपलब्ध आहे. मात्र निर्मल जिल्हा केंद्रातील श्री गायत्री ही गोशाळेच्या वतीने बनलेल्या राख्या अतिशय खास बनल्या आहे. गायीच्या शेणापासून सुंदर राख्या बनवल्या जातात. तर या राख्या पर्यावरणापूरक असल्याचा दावा आयोजकांनी केलेला आहे आणि म्हणूनच या राख्या बनवून लोकांना वाटल्या जातात. ते म्हणाले की जे या राख्या बनवत आहे त्या खूप आकर्षक आहेत आणि गोसंवर्धनासाठी सर्वांनी काम करावे असे ते म्हणाले. గుడ్ మార్నింగ్. శ్రీ గాయత్రి గోశాల నిర్మల్ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రావణ పౌర్ణిమ పురస్కరించుకొని, రాఖీ పౌర్ణిమ పురస్కరించుకొని గోవును రక్షించాలి, గోవును కాపాడాలి అనే ఉద్దేశంతో గోమయ రాఖీలను తయారు చేయడం జరిగింది. అత్యుత్తమంగా మరి కలర్ వాటర్ను ఉపయోగించి గోమయ రక్షించాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికోసం గోమయ రాఖీలు కట్టుకొని గోవును రక్షించాలని కోరుతున్నాం. ఇది దక్షిణముఖి హనుమాన్ మందిర్ పోయివాడ దగ్గర ఈ స్టాల్ పెట్టాము. నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇది మొట్టమొదటిసారిగా గోమయ రాఖీలను తయారు చేసి అమ్మడం జరుగుతుంది. ఇది వాడుకున్నాక చెట్లలో వేసేస్తే ఎరువుగా కూడా పనిచేస్తుంది. దీంట్లో విత్తనం ఉంటుంది. చెట్లలో వేసేస్తే ఒక విత్తనం కూడా ఒక చెట్టు రూపం కూడా మారడానికి అవకాశం ఉంది. కావున ప్రతి ఒక్కరూ ఈ గోవును కాపాడాలి, గోవును రక్షించాలనే ఉద్యమంతో గోమయ రాఖీలను ప్రారంభించడం జరిగింది. అదేవిధంగా గోమయ ధనలక్ష్మి పార్ట్, దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ రూపాయి, 2 రూపాయలు, 5 రూపాయలు జమ చేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న గోశాల కానీ మీ ఊళ్ళో ఉన్న గోవులకు ప్రతిరోజు జమ చేసిన అమౌంట్ దాంట్లో వేయాలని కోరుతున్నాం. ఆవు రక్షిస్తే అది మనం రక్షిస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ ఆవును రక్షించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. జై. श्रावण महिना आला की चालू आदिवासी गावांमध्ये बाबूंच्या या काढ्या बनवलेल्या घोड्यांचे खेळ सुरू होते. तर या काढ्यांना आदिवासी कोंडांग म्हणतात. कोमरंभीम आसिफाबाद जिल्हा एजन्सी मंडळाच्या जैनूर, सिरपुरयू आणि लिंगापूर गावात हे मुख्यतः दिसून येते. पुरुष मुले ही बांबूच्या या फांद्या बनलेल्या काठी घोड्यावर फिरवतात. तो सण म्हणून साजरा केला जातो. शेतात अमावस्येपर्यंत हा खेळ खेळण्याची प्रथाही होत असल्याचे आदिवासी सांगतात. शेवटच्या दिवशी पहाटे सर्वजण एकत्र येतात आणि या घोड्यांना
ही फाशीजवळ एका झाडाखाली ठेवतात आणि तेथे त्यांना नैवेद्य देतात। त्यानंतर त्या झाडाची पाने घेऊन घरात ठेवतात। या झाडांच्या पानांना धूर दिल्यास रोग बरा होऊन तो बरा होतो अशी आदिवासींची श्रद्धा आहे। ఓకే, మేము ఇప్పుడు జామర్ హౌస్ అని ఉంటుంది. దాంట్లో మన కోయలు అంటారు, కోడంగా అంటారు కటువలు. అవి కోడలు తీసుకొస్తాం జామర్ హౌస్లో. అవి తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఇంటికాడ ఈవినింగ్ టైంలో అవి గారెకలు వడలు చేస్తారు మన సంప్రదాయంలో. అవి పూజిస్తాం, దానికి నివేదన పెడతాము భోగాని. అది పెట్టినాక మళ్ళీ ఒక నెల ఏమో మేము నడుపుకుంటూ అవి పిల్లలు ఆడుకుంటారు. ఆడుకున్నాక మళ్ళీ కూడా అమావాస్యకి మన జాగే మాతరి అని ఒక బడగ అంటారు. దానికేమో మళ్ళీ శివ అనే ఉంటుంది, మన ఊరు బయట శివ అనే ఉంటుంది. అక్కడ పోయి మళ్ళీ నైట్ ఈవినింగ్లో ఒక అన్నం 2 వడలు వచ్చేటప్పుడు ఏమో ఇక జడిబూతులు ఎవరికైనా ఆ రోజు మంచిగా ఉంటుందని ఒక వేరే ఇక రకరకాల ప్రతి శ్రవణ మాసం వచ్చిందంటే ప్రతి ఆదివాసీ గ్రామంలో వెదురు బొంగలతో తయారు చేసి గుర్రల ఆట ఆడుతూ పిల్లలు కనిపిస్తారు. వీటిని మనం గోండి భాషలో కోటంగ్ అంటారు. ఇది పొలాల అమావాస్య చివరి రోజు మన పులి అవతల కోటని పూజలు చేసి దానికి పెడతారు. कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे उत्तम नेते आहेत, ज्यांच्याकडे असा चांगला दृष्टिकोन आहे आणि 3 वर्षापूर्वी आदिलाबादमध्ये नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम हा चालू झाला होता आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे। प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक दररोज आपली भूक भागवतात, तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले अवतार दाखवतात। आपल्या वय फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून त्यांच्याकडून कौतुक मिळवत आहे आणि त्यांना लोक आशीर्वाद देत आहे। ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమంకై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या।
पापण्णा गौड हा एक नायक आहे जो अंतर नसलेल्या समाजासाठी लढला असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी या नेत्यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। सरदार सारवाई पापण्णा गौड जयंती साजरी। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण। वीज विभागाच्या क्रीडा स्पर्धा या एका घोटाळ्यात संपल्या आणि विजेत्यांना पारितोषिके देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला। आदिलाबादच्या बाजारपेठेमध्ये राखी सणाची शोभा, दुकानांमध्ये खरेदीदारांची गर्दी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे लग्न समारंभामध्ये मिळाले, भेटवस्तू देऊन नवविवाहित जोडप्यांना आशीर्वाद। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।